Hello guys, welcome to Ashwamedha IAS. In this video, we shall solve the problems based on HCF and LCM. These questions will be from your UPSC PYQ'S from 2013 to 15. I have segregated these questions into different types from easy to difficult. After watching this video, you will be perfect and you will be confident enough to solve any of the questions based on HCF and LCM in your UPSC civil service and all other state service examinations also. So before going to the topics of HCF and LCM, I hope you know what do you mean by HCF and LCM. HCF means highest common factor. That means for any two numbers, that is, if two numbers are there, that is 15 and 20, if that is 15 and 20. So if you are supposed to find out the HCF is factor and LCM is multiple. It will be the least common multiple. It will be the highest common factor. The both keyword is common. That means for HCF, you need to find the factors of 15 and 20 and that should be the highest common factor. If I write the factors of 15, that is 1, 3, 5 and 15. These are the factors of 15. And what are the factors of 20? 1, 2, 4, 5 and 10 and 20. These are the factors of 20. Then what would be the HCF? The common here is 5 and 5. So here the common factor is 5 and also the highest is also 5. So the HCF would be 5. This is one method where you are finding the highest common factor. How to find out the LCM? That is least common multiple. Here you are not writing the factors, but you are supposed to find out the multiples. That means the multiples of 15 are 15 ones are 15, 15 twos are 30, 45, 60, 75 and 90. These are the multiples of 15. Also the multiples of 20 are 20, 40, 60, 80, 100, 120. These are the multiples of 20. Here you are supposed to find out the least common multiple. That means here further if you are writing the multiples, also you will get 90, 105 and also 120. The common multiples are 120 and 120. But you're supposed to find out the least common multiple. That means here the common is 60, 60 and that is the least number. Andre ati chikka common agirtakantha multiple na find out madbeko. So here the LCM of 15 and 20 is 60. This is how you are supposed to find out the LCM. That means you have understood what do you mean by HCF and you have understood what do you mean by LCM. In LCM it's the multiple, in HCF it is the common factor. Now the shortcut to find out the HCF and LCM of any two numbers or three numbers, four numbers or five numbers. Here many teachers or many students also follow certain method where you will be finding the difference. But I suggest you to do this. Why? Because for any numbers, that means not only for two numbers, it's not you are getting the HCF and LCM for only two numbers. If there are multiple numbers, that means if there are 4, 5 numbers, you're supposed to find out the HCF and LCM, then this would be feasible enough. That is, if you are supposed to find out the LCM of 3, 9 and 15, what is supposed to do? LCM also, HCF also. You're supposed to do the prime factorization. Prime factorization is one method. You're supposed to cancel with the prime number. Here the prime number where at least any of the two numbers should be cancelled. Andre yavadadru ಎರಡು number one number ಇಂದ ಹೋಗಬೇಕು. So here that is 3 ones are 3 threes are 3 5s are 15. You're supposed to do ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so co-prime numbers ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ co-prime numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by co-prime numbers? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗೆ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ HCF 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು co-prime number ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. That means for any two numbers the HCF should be 1. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗೆ 3 ಮತ್ತೆ 9 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 3 ಮತ್ತೆ 9 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HCF ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ones are 3 threes are. HCF ಏನು? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HCF. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ HCF ಅಂಡ್ LCM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ co-prime numbers ವರ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 7 ಮತ್ತೆ 8 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ HCF ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 1. ಅಂದ್ರೆ 7 ಮತ್ತೆ 8 ಗೆ ಫಾರ್ 7 and 8 ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ HCF ಆಗಿ ಬರಬಾರದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬಾರದು. ಅಂತ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ 135 ಅಂದ್ರೆ 135 ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್. 3 ಮತ್ತೆ 5ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ
ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು. ಪ್ರೈಮ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಪ್ರೈಮ್. ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 ಮತ್ತೆ 8. 8 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 7 ಮತ್ತೆ 8 ನ ನಾವು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ LCM. ಹಂಗಂದ್ರೆ 3 3s 9, 9 5s 45. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ LCM? LCM ಇಸ್ 45. ಬಟ್ ಬರೀ HCF ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ HCF ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಇಸ್ ದಿ HCF. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ 2 or 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು 15, 45, 60. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾವು HCF ಮತ್ತೆ LCM ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ HCF ಅಂಡ್ LCM. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 5 3s 15, 5 9s 45, 5 12s 60. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. 3 1s 3 3s 3 4s. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಕೋಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು LCM ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? HCF ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 5 ಮತ್ತೆ 3, 5 into 3, 5 into 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಇಸ್ ದಿ ಏನು HCF. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ LCM. ದಟ್ ಇಸ್ 5 into 3 into 3 into 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 1 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 3s 15, 4 3s 12, 15 into 12. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 15 into 12 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಈ 15 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, 15 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. 15 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 30 ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ. 12 ನ 6 ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? 6 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 6 3s 18. ಹಾಗಿದ್ರೆ 180. ಹಾಗಿದ್ರೆ 15 into 12 ಎಷ್ಟು? 180. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 0 ತರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 180. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ LCM ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LCM is 180 of 15, 45 and 60. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ HCF ಅಂಡ್ LCM. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ, ಐದೆರಡು CDS, CAPF, NDA, PSI, KS, UPSC ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ LCM ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಇದೇ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM. ಏನು ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ LCM ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋದು. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಐ ಡಿವೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, 4 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, 5 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ವಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ all these signals will blink together ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಬೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೆಲ್ಲು 1 hour ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಲು 2 hours ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಲು 3 hours ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. That means at an intervals of, that means all these bells at what time will they together ring ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು? ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, UPSC hot favorite topic is circular ground. Why UPSC hot favorite is circular ground ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ LCM ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಯಾವುದು? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ A ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ, B ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್
ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ತರೋ ವೆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, LCM ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, if two traffic lights blink at an interval of 30 and 60 seconds respectively, then the time in which they will blink together again is, that means there are two traffic signals, traffic signal A and traffic signal B. This traffic signal blink at an interval of 30 seconds and another traffic signal blink at an interval of 60 seconds. Now they are asking you after what time will they blink together. These kind of problems ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು, ಏನಿಲ್ಲ, LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ 30ಗೆ ಮತ್ತೆ 60ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ LCM, 30ಗೆ ಮತ್ತೆ 60ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, LCM ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ LCM. ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 6 are 30, 5 12 are 60. Again it will go by 3 2s are 6, 3 4s are 12. Again you can cancel it by 2 1s are 2 2s are. What is the LCM? 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60. So LCM is what? 60. That means after what time will they blink together is 60 seconds would be the correct answer. I hope you have understood. Sir, this is easy question. Idu easy question ide, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ difficult question ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಈಸಿ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ದ ಟೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ LCM, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಫೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, LCM. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. The traffic lights at 3 different roads. There are 3 different roads and there are traffic lights. Crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. So these 3 timings are very, very important respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they simultaneously change again? That means there are 3 roads A, B, C. In these 3 roads, there are 3 different traffic signals. One traffic signal change at an interval of 48 and another at an interval of 72 and another at an interval of 108 seconds. Now you are supposed to find out at what time will they simultaneously blink. That means at what time. This is blinking at 72, 72, 72. This is blinking at 108, 108, 108. This will be blinking at an interval of 48, 48. That means you are supposed to find out the multiples of this and 108. Which will be the common multiple at that point of time. All the traffic signals will blink at that time. After that time, they are giving you one more condition. That means here it is blinking at what time? 7 AM. 7 AM. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ at what intervals of time will the traffic signals blink together ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ? LCM ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ finding the LCM, 48, 72, 108. So you can cancel it by what? So we shall cancel it by 3. 3 16s are, 3 24s are, 3 36 are. Again ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 2 8s are 16, 2 12s are 2, 18s are 36. Again you can cancel it by 2 itself. 2 4s are, 2 6 are, 2 9s are. ಇವಾಗ 3 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 4 as it is, 3 2s are, 3 3s are. Again co-prime ಬಂದಿಲ್ಲ. At least minimum 2 ನಂಬರ್ ಬರೋವರೆಗೂ you are supposed to cancel and go. That is ಇಲ್ಲಿ 2 2s are, 2 1s are 3. Now 2 1 3. All these 3 are co-prime numbers. Let's multiply it.
3 twos are 6, 6 twos are 12, 12 threes are 36, 36 twos are 72, 72 twos are 72s are 142 twos are 4, 72 twos are 144. Again 144 into 3. You are supposed to multiply this. See how I am breaking and multiplying. 100 first. 144 na 140 and 4 anta madkoli. 100 3s are 300, 40 3s are 120, 300 plus 120 is 420, 4 3s are 12, 420 plus 12 is 432. That is 144 into 3 is 432. Just split it. 144 na 140 and 4 at these break madi. That means 432 seconds. In 432 seconds, all these traffic signals, what happens? They will blink together. Now, in the question, they are telling that they are blinking at what? 7 a.m. 7 a.m. ge same time ali blink ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ after 432 seconds, they will blink together. ಹಾಗಿದ್ರೆ 432 seconds ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. 7 a.m. means 7 a.m. blink ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 432 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ. 432 ನಾನು 420 and 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ವೈ 420 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 60 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 432 ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. 67s are 420. 67s are how much? 420. 12 is the remainder. That means 432 means 7 minutes 12 seconds. 7 minutes 12 seconds. After 7 minutes 12 seconds, all the traffic signals will blink together. Now you're supposed to tell the answer. That is 7 a.m. admele 7 minutes 12 second admele what would be the answer? The answer would be 7 hours 7 minutes 12 seconds. You're understanding, I think. Okay, let's see the next question. This was asked in your UPSC 2023. 2023 UPSC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕೆಲ್ರು, you have got ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ LCM ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ LCM ತೆಗೆಯೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ UPSC 2023. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. There are 3 traffic signals. Okay, again each signal changes color from green to red. Andre, so there are 3 traffic signals. The 3 traffic signals change the color from green to red and then from red to green. Andre, first green to red change ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ again red to green they will change. The first signal takes 25 seconds. The first signal takes how many seconds? 25 seconds. The second takes 39 seconds and the third signal takes how many seconds? 60 seconds. To change the color from green to red, look here properly. What? From green to red, they have to change. They will take the respective seconds. One takes 25, 39 and 60. From which color to which color they will turn? Yav color inda yav color change ಆಗ್ತಾರೆ? Green ಇಂದ red color change ಆಗುತ್ತೆ. Okay? The durations from green and red colors are the same. What? The duration of the green and the red colors are same. That means ಇವಾಗ red ಇಂದ green ಗೆ ಏನು ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ green ಇಂದ red ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ all the traffic signals. Again red to green change ಆಗುತ್ತೆ. Now from green to red if it is 30 seconds, for red to green also it will be 30 seconds only. That means the time intervals will be same. That means here green ಇಂದ green ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ how many seconds it will take? It will take 60 seconds from green to green. How many seconds it will take? It will take 60 seconds. Okay. At 2 p.m. they turn green together. That means at 2 p.m. all these traffic signals will turn into which color? Green color. At what time will they change to green next simultaneously? I hope you have understood the question. Question artha aitu. So let's see the answer solution for this. So there are three traffic signals A, B, C. All these traffic signals will change at an interval of one changes at 25 and another at 39 and another at 60 seconds. From 25 seconds they will turn into green. That is
green, that is green. Now again after 25 seconds they will turn to red. After 25 seconds they will turn to red. After 25 seconds they will turn to red. That means from again green to red 25, red to green again 25 seconds. I hope you have understood. Look here guys, if you have not understood, once again, what A, B, C signals, one from green, red, green, green, red, green, green, red, green. Look here. So here it will take 25 seconds. Here also it will take 25 seconds because why? Its time intervals are same. So here it is 39, here it is 39, here it is 60, here it is 60 from green to green. Now at what time? At 2 p.m. in the afternoon they have turned into what? Green color. That means next green ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ blink ಆಗೋದು. You're supposed to find out what? LCM. You're supposed to find out LCM. That is just add ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ find out ಮಾಡಿ. If not, you can find out the LCM for 25, 39 and 60. First cancel it by 5 itself. 5 5s are 25, 39 ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, 5 12s are 60. Now you can cancel it by 3. 5 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, 3 1 3 3 4s are 12. I hope these are co-prime. Now you cannot cancel it. See here now. 5 5s are 25, 25 4s are 100, 13 3s are 39. 39 into 100 is 3900 seconds. That means after 3900 seconds all these traffic signals from green they will turn to what? Red. Now the question is, they are asking you, they turn green together at 2 p.m. what they have changed into green color. Now again they have to turn to green color itself. That means after 3900 seconds they will turn from green to red, again from red to green, again it will take another 3900 seconds, which would be equal to 3000 3000 6000 900 900 1800, that would be 7800 seconds. After 7800 seconds they will turn into green to green. I hope you have got it. Here you can find out the hours or minutes easily. See, 3900 seconds means how many hours? 1 hour. 1 hour 300 seconds. 1 hour 300 seconds. Again 3900. 1 hour 300 seconds. Here how many hours? 2 hours 600 seconds. After 2 hours 600 seconds they will turn from green to green. Here 600 seconds means 2 hours. If you divide 2 hours 10 minutes seconds, again if you are converting 600 seconds into minutes, it would be 2 hours 10 minutes. That is, if they turn at 2 p.m. means after 2 hours 10 minutes what would be the time? 2 p.m. The time would be 4 p.m. 10 minutes. So that is option B would be the correct answer. 4:10 p.m. I hope you are understanding. When you are supposed to find out the LCM ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮು, ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? LCM. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Try this problem. ABC start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. That means in a circular stadium, there is a circular stadium. A completes a round in 252 seconds. That is here A, B, C. A completes one round in how many seconds? 252 seconds. B completes in 308 seconds and C in 198 seconds. All starting at the same point. That means from this point E takes 252 seconds, E takes 300, B takes 308 seconds, C takes 198 seconds. Sir, for this they might ask you connecting it to the speed, but here they haven't given you the speed ಕೊಟ್ರೆ again change ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. if not the concepts and how to solve the problem changes. Watch patiently. That is 252 seconds. Another is 308 seconds. Another is 198 seconds. What is supposed to find out? Again, you're supposed to find out LCM. Now, to find out the LCM, from which I can cancel. So, cancel by 2 itself. 2 1, 2 2s are 2 6s are 2 15 154. 2 9s are again 2 9s are 18. So, you can cancel by, cancel by 11 in the cancel ಮಾಡಿ 126 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
11 ones are 11, 11 fours are 44, that is 14 into 11 is again 11 nines are. You can cancel it by 3, 3 42s are 14 as it is, 3 3s are again you can cancel by 3, 3 ones are 3, 14s are 14 as it is, 3 ones are as it is again 14, you can cancel it by 14, 1 1 1. Now you are supposed to find out the LCM, that is multiply it. If you are multiplying, look here, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 into 11 into 18 into 11 into 14. Okay, now double ಮಾಡಿ, double, how to double is 18 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ you can reduce it, so that this would be 9 into again it would be what 22. Thus don't worry about 14 as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 22 into 9 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 9s are 180, 9 2s are 18, 180 plus 9 2s are 18, 180 plus 18 is 198, 198 into 14 ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ again double it and half ಮಾಡಿ, 198 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, 200 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400, 198 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 396, 4s less into 14 and a half ಮಾಡಿ, that is 7. You are supposed to multiply by 7. I hope you know the tables of 7. 7 ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿನೆ. 7 6 are 42, get 2 4 carry, 9 7s are 63 plus 4 is 67, 7 6 carry, 7 3s are 21 plus 6 is 21 plus 6 is 27, that is 2772 seconds. After 2772 seconds, all these players will meet at the starting point where they had started. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 2772 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್. 2772 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. 2772 seconds ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 60. 64s are how much? 240. 64s are 64s are how much? 240. Here what is the remainder? 37 is the remainder. 2 is brought down. 66 are how much? 360. What is the remainder? 12 is the remainder. That means 46 minutes. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How much? 46 minutes 12 seconds. After this much amount of time, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 46 minutes 12 seconds. ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇವು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ LCM ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋದು. ಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಟೈಮು. ಸರ್ LCM ನೋಡಿ 2013 ಇಂದ 2025 ವರೆಗೂ 4 years ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ LCM. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಹೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. 2035 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, 35 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. A bell rings every 18 minutes. A second bell rings every 24 minutes. A third bell rings every 32 minutes. If all the 3 bells ring at the same time at 8 o'clock, same theme in the morning, at what time, other time will they all ring together? ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. LCM ತೆಗಿಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ 18 minutes, 24 minutes ಮತ್ತೆ 32 minutes. For these minutes you are supposed to take out what? LCM. Cancel it by 3. 3 6 are 18, 3 8s are 24, 3 14s are, sorry, 3 1s are, sorry, you hogala 3 inda, keep it there itself, 32. Again you can cancel by 2. 2 3s are, 2 4s are 8, 2 16s are. You can cancel it by 4 itself. 3 ಹಾಗೆ ಬರದೆ, 4 2s are, 4 4s are. ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 4 year 1s are, 4 1s are 4, 4 4s are 16. You can stop it there. You can stop it there. ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫರ್ದರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. 3 2s are 6, 4 3s are 12. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 3 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, 3 4 ಮಾಡಿ. 3 4s are 12, 3 4s are 12. 12 square is 144. 144 into multiplied with 2 ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 144. 100 is
100 200 40 84 8 ಹಾಗಿದ್ರೆ 288 144 into 2 is 288. That means 288 minutes. After 288 minutes these bells ring together, but at what time they have ring together? 8 o'clock in the morning they have ring together. That means after 288 minutes 288 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 288 ನಿಮಿಷನ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60, 6 4s are 24, that is 240. ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 48, that is 4 hours 48 minutes ನಂತರ, that is 4 hours 48 minutes after all these bells will ring together. At what time they have rang together? 8 o'clock. 4 hours 48 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಇಂದ 8 plus 4 is 12 hours 48 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 12:48 hours would be the correct answer. Please don't miss these kind of questions. 12:48 hours, that is option B would be the correct answer. I hope you have understood. Let's see one more question based on bell ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿತೀರಾ? ಆ ಸೈಕ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ LCM. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ UPSC PYQs ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. We shall see few more questions of your UPSC so that when you are supposed to take out the LCM, these questions will come in the exam. They will just change the names or numbers or just ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೀಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That's it. Joseph visits the club on every 5th day. Arsh visits on every 24th day, while Sumit visits on every 9th day. If all three of them met at the club on a Sunday, then on which day will all three of them meet again? Andre 3 members are there. Yaru? Joseph. Avunu every 5th day he will go to the club, and Arsh every 24th day. Ade riti Sumit on every 9th day. Okay, so there you go. All 3 ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? LCM ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಸಹ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದೋಸ್ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5, 24 ಮತ್ತೆ 9ಗೆ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಮೈಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5th ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 24th ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 9th ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಥರೋಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ Zoom session later if you have any doubts in these concepts. Now we shall find out the LCM. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5 ಹಂಗೆ ಬರದೆ, 3 8s are 24, 3 3s are 9. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ these are co-prime, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 3 3s are 9, 8 5s are 40, 40 into 9, 9 4s are 36. That means after 360 days, what? 360 days after 360 days they will meet. After 360 days they will meet. Every 5th day, 24th day, 9th day ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 360 days ಆದ್ಮೇಲೆ they will meet. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ UPSC ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ LCM. ಯಾವಾಗ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ LCM ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ 360 ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 360 ಡೇಸ್ ಯಾವ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಸಂಡೇ, ಆಫ್ಟರ್ 360 ಡೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಯಾಕೆ?
ಅವರು ಯಾವ ಡೇ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಡೇ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 360 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 360 by 7. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 360 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ 360 ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ನೌ 360 should be divided by what? 7. Why 7? Later you will get understanding once we solve the calendar problems. 7 5s are 35, 1 remainder, 0 brought down. 7 1s are 7. What is the remainder? 3 is the remainder. That means if today is a Sunday, 3 days will be extra. That is, you are dividing it by 7. Sir, calendar problems. Be patient till we solve the problems on calendar. So 3 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have met on which day? Sunday. They have met on what day? Sunday meet ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ after 3 days which day it would be? Monday, Tuesday and Wednesday. So they will meet on Wednesday. So the answer would be option B, that is Wednesday would be the answer. Sir, 2021 question. You got to know how to find out the LCM. LCM ನ ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ಅಗೇನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 360 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. 360 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ they have connected it to calendar and LCM. Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together? That means ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸೀತಾ and what? ಗೀತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೂರನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೀತಾ ಅಂಡ್ ಗೀತಾ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ವಿಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 2 days. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೀತಾ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1+2 ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 3rd ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ 3rd ಡೇ. ಅಂಡ್ ಗೀತಾ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1+3 ದಟ್ ಇಸ್ 4th ಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ 4th ಡೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಸೊ LCM ವುಡ್ ಬಿ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಗೆ ಯಾವುದು LCM? 12 days. 12 is the LCM. Okay. So, ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? On 1st January they have gone. 1st January ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 12 days ಆದ್ಮೇಲೆ they will go for swimming. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1+12. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1st January ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 12 that is equal to 13th of January they will go. That is option D would be the correct answer. ಇದು ಒಂದು. ಸರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಸೀತಾ. ಇಯರ್ ವಾಟ್? ಗೀತಾ. ಸೊ ಸೀತಾ ಅಂಡ್ ಗೀತಾ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ವಿಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 2 days and 3 days. ಸೀತಾ 2 days ಗ್ಯಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 3 ಹಾಗಿದ್ರೆ 4th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೀತಾ ಗೋಸ್ ಆನ್ 4th. ಇವರು 3 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 5th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ 2 days ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು 5 6 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೆ 7th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ? 3 days ದಟ್ ಇಸ್ 8th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ 2 days 8 ಮತ್ತೆ 9 ಬಿಟ್ಟು 10th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ 11th. ದಟ್ ಇಸ್ 3 days ಗ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11 12. So she will go on 13th ಹೋಗ್ತಾರೆ. So she will also go on. One second. Okay guys, so ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀತಾ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಆಲ್ 3 ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? 1st January ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್, ಶಿ ಹಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 2 days. 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ 2nd ಮತ್ತೆ 3rd ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ? 4th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ವಾಟ್? 4th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು 3 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 3 4th ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 5th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 5th ಹೋದ್ರಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ನೌ ಅಗೇನ್ 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸೀತಾ. 5th ಮತ್ತೆ 6th ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ 7th. ಇಲ್ಲಿ 3 days 6th 7th 8th 3 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರು? 5th ಹೋಗಿದ್ರೆ 3 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್
6th 7th 8th she will go on 9th, that is 9th January ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗೈನ್ 7th ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಅಗೈನ್ 2 days ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 days ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 9 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು she will go on 10th ಇಲ್ಲಿ 9th ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಗೀತಾ will leave 3 days of gap, 10 11 12 3 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು she will go on what 13th ಅಗೈನ್ ಇವರು ಯಾರು ಸೀತಾ 2 days ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ 10 11th ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ರು 12th ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ರು 13th ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ 13th they have gone together, that is Sita and Geeta have gone for swimming together on 13th. So that is 13th January. Sometimes use your common sense rather than using the methods to solve these kind of questions. Okay, sometimes ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ there are 3 alarms ring together at 6 am. Ring together at 6 am. They ring again after every 10, 15 and 18 seconds respectively. How many times will they ring together again in the next 2 hours? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಬೆಲ್ಲು ಅಲಾರಾಮು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, LCM ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 10, 15, 18 ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಲಾರಾಮ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ದೇ ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಬೈ 5, 5 2s 5 3s 18 as it is. You can cancel it by 3, 2 as it is, 3 1s 3 6s. Again you can cancel it by 2, 2 1s 1 2 3s. Co-prime bantu, you are cancel agala, just multiply now. 3 3s 9, 5 2s 10, 9 5 10 9s 90 seconds. That means after 90 seconds they will ring together. For every 90 seconds they will ring together. Question ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ for the next 2 hours how many times will they ring ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 90 seconds once ಎಲ್ಲಾ ಅಲಾರಾಮ್ಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಲಾರಾಮ್ಗಳು they will ring what together for every 90 seconds. ಹಾಗಿದ್ರೆ in 2 hours how many times will they ring ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈಗ 5 hours ಇದೆ, 1 hourಗೆ 1 ಬನಾನಾ ತಿಂತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 5 hoursಗೆ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ತಿಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬನಾನಾಸ್ ತಿಂತೀರಾ. 1 hourಗೆ 2 ಬನಾನಾ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 hoursಗೆ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ತಿಂದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 hourಗೆ 2 ಬನಾನಾ, 5 hoursಗೆ 10 ಬನಾನಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಈಗ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7200 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 7200 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಡೇನಲ್ಲಿ 24 hours ಇದೆ. 1 hourಗೆ 2 times ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 hourಗೆ 2, 2 hoursಗೆ 4, ಈ ತರ ತಾನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 7200 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 90 seconds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ 9 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 9 1s 9 8s 72. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, 80 times in the next 2 hours all these bells ring together. That is another type of problem where they might ask you the question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. LCM ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೆನಾಮಿನನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. 4 traffic lights blink together at what 8 am. They blink again after every 20, 25, 30 and 40 seconds respectively. How many times will they blink together again in next 1 hour? 1 hour ಅಲ್ಲಿ next after what how many times will they blink? Common sense. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 20 ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತಂದ್ರು LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 20, 25, 30 and 40 cancel it by 5, 5 4s 5 5s 5 6s 5 8s 40. Again cancel it by 2, 2 2s 5 as it is, 2 3s 2 4s. Again you can cancel it by 2, 2 1s 5 as it is, 3 as it is, 2 2s. Further hogalla, you can leave it there. 5 2s 10, 5 2s 10, 10 10s 100, 3 2s 6. That is 600 seconds. That means after every 600 seconds those bells alla traffic lights blink together. In next 1 hour how many seconds? 3600 seconds. Okay, for every 600 seconds if they blink together 3600 seconds ಅಲ್ಲಿ how many times will they blink ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. 10 bananas cost 100 rupees. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 banana cost how much rupees? 10 rupees. 100 divided by 10. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ.
1 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್? 3600 seconds. For how many seconds will they blink together? 600 seconds. Divided by 600. 20 cancel. 6 1s are 6 6 are 36, which is equal to how many times? 6 times. That is option A would be the correct answer. I hope you have got it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ನಾವು ಸೇಮ್ ಥೀಮ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ನೇಮ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಸೇಮು, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ LCM ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ UPSC 2016. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2026 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, 2027 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, 2028 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. LCM ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. There are 5 hobby clubs in a college with photography, yachting, chess, electronics and gardening. The gardening group meets every second day. The electronics group meet every third day. The chess group meets every fourth day. The yachting group meets every fifth day. And the photography group meets every sixth day. How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? Look here guys. There are 5 hobby clubs. ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಚಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ 5. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಗೀತಾಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇ? ಸಾರಿ, ಎಸ್, gardening group meets every second day. The electronics group meet every third day. Electronics group meet every third day. The chess group meets every fourth day. The yachting groups meet every fifth day. And the photography meets every sixth day. Okay, that is 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? 180 ಡೇಸ್. ಆ 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಬಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? LCM. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. 1s are 3 ಹಂಗೆ, 2 2s are 5 ಹಂಗೆ, 2 3s are. Now again cancel it by 3. 1 ಹಂಗೆ, 3 1s are 2 ಹಂಗೆ, 5 ಹಂಗೆ, 3 1s are. Further ಹೋಗಲ್ಲ. 3 2s are 6, 5 2s are 10, 10 6s are 60 is the LCM. That means after every 60 days, at an interval of 60 days, these groups will meet together. What? How many days? 180 days. ಹಾಗಿದ್ರೆ 60. Next after how many days will they meet? 120. Next after how much? 180 days. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಿ 180 days ತಗೊಳ್ಳಿ. 60 is the LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. 6 3s are 18. That is how many times? 3 times. That is option B would be the correct answer. This is another theme. ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. LCM ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. I hope you are understanding. All these questions are based on what? LCM. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ PYQ'S. How many times they have asked based on LCM. ಈ ಥೀಮ್ ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E and 6 times that of F. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one gets is an even number? So there are 6 children. Yaru? A, B, C, D, E, F. So out of for these 6 members, a person X distributes certain pens. Okay, how many pens? Don't know how many pens he is supposed to buy. ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಗೇನೆ ಬಿ, ಎಗೇನೆ ಸಿ, ಎಗೇನೆ ಡಿ, ಎ, ಇ, ಎ, ಎಫ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಗೆಟ್ಸ್ 2 times that of ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 times that of ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಎಗೆ ನನಗೆ 1 ಪೆನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಗೆಟ್ 2 ಪೆನ್ಸ್, ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ 1 ಪೆನ್, ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇ. ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಐ ಹೋಪ್ 1 2 3 4 5 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ನ ಇದು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM. 2 1s 1s, 3 as it is, 2 2s, 5 as it is, 3s. So here it will go by 3 1 1 1s, 2 as it is, 5 as it is, 1s. 3 2s 6, 5 2s 10. That means 60 60 60 60. Okay, you got 60. That ಅಂದ್ರೆ A ಗೆ 60 ಪೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. B ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 30. ಯಾಕೆ 30 ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನು ಡಬಲ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಗೆ ಅಗೇನ್ ಡಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಸಿಗುತ್ತೆ, 15. ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ 6 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ 10 ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗೆ 60 ನೋಡಿ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ 10 6 60. ಎಗೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ, ಇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, 12 5 60. ಎಗೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿ, 15 4 60. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಈಚ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ 15 ಇಸ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ನೋ 15 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎರೇಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 60 30 20 15. E gets 12, F gets 10. But here 15 is not a multiple, it's not a odd even number. So ಹಾಗಾಗಿ next A ಗೆ 120, B ಗೆ 60, C ಗೆ 40, D ಗೆ 30, E ಗೆ 24 and F ಗೆ 20. Now all these are even numbers. Yes, all these are even numbers. ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌ 60 + 40 100, 30 + 20 + 20 50 74, 100 + 74 174, 174 + 120 is 174 + 120 which is equal to 294 pens. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬೈ, 294 ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬೈ. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ 294 ಪೆನ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಈ ಥೀಮ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೌ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು LCM ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ LCM ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್, what is the least number when divided by 3 4 5 and 6 leaves a remainder of what, 2 in each case. ಅಂದ್ರೆ 3 4 5 and 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ನ ಈ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 2 ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 3 4 5 and 6 ಈ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಬೇಕು, 2 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ 4 or 3 or 2. ಈಗ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 1 2 ಇವು ಮೂರೇ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3, ದಟ್ ಇಸ್ 9. 9 ಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾರೆ, 2 ಕೇಳಿದಾರೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 11. ಹಾಗಿದ್ರೆ 11 ಅನ್ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ a smallest number which is completely divisible by those numbers. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಒಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ 3, 4, 5 and 6 ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? LCM. ಯಾವ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ? 3 ಇಂದ. 1s 4, 5 as it is, 3 2s. Again you are cancelling it by 2. 1 as it is, 2 2s, 5 as it is, 2 1s. Now 3 2s 6, 5 2s 10, 10 6 what? 60. LCM is what? 60. LCM is what? 60. Now that means if you divide 60 by 3, 4, 5, 6 completely, it will be divisible. But you have to get a remainder of what? 2. Then what is supposed to do? ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 60 + 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 62 is the number. When divided by any of these numbers, you will get a remainder of 2. I hope you have understood the last type of question based on divisibility, where you can connect it to HCF and LCM. Let's see one more question. What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder of 2 in each case? That means, it was asked in 2020, least 4-digit number. They're asking you what? Least 4-digit number. Andre that number you have to find out. Andre completely divisible ಆಗೋ number, that should be the least 4-digit number. Once you find the least 4-digit number ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that would be the answer. That means 3, 4, 5 and 6 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, 3, 4, 5, 6. So 3, 4, 5, 6. First ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will find out the LCM. What would be the LCM? 3 as it is, 4, 5, 3 2s. Again you are cancelling it by 2, 1, 2 2s, 5 as it is, 2 1s. 5 2s 10, 3 2s 6, 60. 60 is completely divisible by all these numbers. But is it a 4-digit number? No, it is not a 4-digit number. Then what is supposed to find out? You're supposed to find out the 4-digit number which would be completely divisible by all those numbers. ಹಾಗಿದ್ರೆ 60 multiples ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 60, 120, 180, 240 ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 6 96. ಹಾಗಿದ್ರೆ 60 into 16 which would be equal to 96. Again this 960 is also not a 4-digit number. It should be at least 4-digit number. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 60 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1020. ಯಾವಾಗ LCM ತೆಗಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Based on what? Divisibility. 1020 is the least 4-digit number. When divided by any of these numbers, you will get what? Completely divisible. That is remainder is 0. Now you are supposed to get remainder ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 5 ಇದೆ. 5 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 2s 4, 1 is the remainder. 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ 4 ತಗೋಬೇಕು, 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 5. 5 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಮಿ ಅ ಮೆಸೇಜ್. 1020. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 2. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು? ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 1020 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್? 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1022. 1022 is the least 4-digit number which when divided by any of those numbers you will get a remainder of what? 2. Understood? Yes, yes, very good. Let's see next question based on divisibility itself. Okay, so last type of question based on divisibility. What is the smallest number greater than 1000 that when divided by one of the numbers, that is 6, 9, 12, 15 and 18, leaves a remainder of 3? Got it? Same theme, number change, language of the question change. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6, 9, 12, 15 and 18 ಇದೆ. 6, 9, 12, 15 and 18 ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ? 3 2s, 3 3s, 3 4s, 3 5s, 3 3s. Again cancel it by 2. 2 1s, 3 as it is, 2 2s, 5 as it is, 2 3s. Again you can cancel it by 3. 3 1s, 1s, 2s, 5 ಹಂಗೆ ಇದೆ, 3 1s. That's it. 3 2s 6, 6 3s 18, 5 2s 18. That is LCM is what? 180. But ಅಂದ್ರೆ 180 is completely divisible by any of those numbers. But this should be a number greater than 1000 and smallest. Okay, that means you are supposed to find out the smallest 4-digit number divisible by any of these numbers. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. 1800 180 into
can do it by 5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 18 5s are 8 5s are 40 ಗೆ 0 4 carry 5 ones are 5, that is 90, that is 180 into 5 is 900. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 180 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1080. ಓಕೆ, 1080 is the smallest number greater than 1000. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 4 digit ನಂಬರ್ divisible by any of these numbers completely, but now it has to leave a remainder of what? 3. If it has to leave a remainder of 3, what is supposed to do? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು? 1080 ಗೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is 1083 would be the correct answer. That is 1083 is the correct answer. Yes sir, yes, very good. Let's see one more question, 15th question. A number when divided by 4 5 6 and 7 leaves a remainders of 3 4 5 and 6 respectively. What is the smallest such number? Look here. ಈಗ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 120ನ ನನಗೆ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡರ್, 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನದರ್ ರಿಮೈಂಡರ್, 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನದರ್ ರಿಮೈಂಡರ್, 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನದರ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಅಂದ್ರೆ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಸಿಗೋಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? LCM 4 5 6 and 7. LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 2s are 5 as it is, 2 3s are 7 as it is. Now 7 3s are 21, 21 2s are 42, 5 2s are 10, 42 into 10 is 420 is the number completely divisible by all these numbers. But when you divide this number by 4, it has to leave a remainder of what? 3. When you divide it by 5, it has to leave a remainder of 4. When you divide it by 6, it has to leave a remainder of 5. When you divide it by 7, it has to leave a remainder of 6. This is the second type of problem based on divisibility. ಏನಿಲ್ಲ, LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1, 6 minus 5 is 1, 7 minus 6 is 1. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 420 minus 1 is 419 is the smallest number. When divided by 4, you will get a remainder of 3. When divided by 5, you will get a remainder of 4. When divided by 6, you will get a remainder of 5. When divided by 7, you will get a remainder of 6. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 419 ನ I'll divide it by 7. 7 5s are 35, 6 is the remainder, 9. 7 9s are 63. What's the remainder? 6 is the remainder. What you wanted? 6 remainder ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ UPSC 2025, ಸೇಮ್ ಥೀಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ PYQ ಹೋಗೋಣ. A number leaves a remainder 1, 2 and 4 when divided by 2, 3 and 5 respectively. What is the smallest such number? ಅದು ಸಹ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 4 digit ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸಚ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ LCM. LCM ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು, ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2, 3 ಮತ್ತೆ 5 ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? LCM. ಹೋಗಲ್ಲ, 5 2s are 10, 10 3s are 30. 30 is the LCM. Now what is the difference? 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 1, 3 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 1, 5 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 1, that is 1 only ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30 minus 1 which is equal to 29. 29 is the smallest number. When divided by 3 you will get 2 as the remainder. When divided by 2 you will get 1 as the remainder. When divided by 5 you will get 4 as the remainder. Let's see next question. Yes, so this was asked in your 2025. A 4 digit number n is such that when divided by 3 5 6 9 leaves a remainder of 1 3 4 7 respectively. What is the smallest value of n? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ 4 digit number n, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಸೇಮ್ ಥೀಮು, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 4 digit number. 4 digit number ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 5 6 and 9,
First to find out the LCM of 3, 5, 6 and 9. Cancel it by 3. 1s are 5 as it is, 3 2s are 3 3s are. Hogalla 5 2s are 10, 3 3s are 9. So the LCM is 90. But is it a 4-digit number? They are telling you that idenanta helidare smallest 4-digit number anta helidare. Since it is the smallest 4-digit number, 90 is not a 4-digit number. ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ 90 10s is 900, 11s are 990, ಹಾಗಿದ್ರೆ 12s 12 6 72, 12 12 8s 96, 12 9s 108, ಹಾಗಿದ್ರೆ 1080 is the smallest number, 4-digit number. When divided by 3 5 6 9 leaves a remainder of 0. It doesn't leaves any remainder, completely divisible by all those numbers. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ 1080 ಆ ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 3 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 2, 5 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 2, 6 minus 4 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 minus 1 is also 2, 5 minus 3 is also 2, 6 minus 4 is also 2, 9 minus 7 is also 2. ಏನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 2, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ 1080 ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1078 would be the answer. So answer is 1078. That is option C would be the correct answer. I hope you have understood, sir. These are the questions based on LCM asked all in your UPSC civil service examinations. These questions na proper thorough ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we shall analyze the CDS papers ಮೇಲೆ LCM basis ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, LCM basis ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, easily you will be able to solve one question. Okay, next video ದಲ್ಲಿ we shall try to see the questions how HCF basis ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. That's it. We'll meet in the next session. Thank you.